الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-6 dari bulan Safar di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan masalah yang kedua dari bab yang kelima di dalam Kitabul Hajj, terkait dengan pembahasan seputar menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, di antara tempat yang disukai atau disunnahkan untuk dikunjungi oleh seorang muslim dan juga seorang muslimah, secara khusus yang berangkat ke kota Mekah, baik untuk menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah, adalah singgah ke kota Madinah untuk menziarahi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di Masjid Nabawi. Karena salat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki fadilah yang sangat besar yang tidak kita dapatkan di masjid-masjid yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa." Kata Nabi yang mulia, salat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Maka ketika seorang muslim sudah di kota Madinah, kemudian datang ke Masjid Nabawi, maka disukai untuk menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal iqra al-mas'alah al-thaniyah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala. Al-mas'alatu al-thaniyatu ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Idza zara al-muslimu al-masjid an-nabawiyya ustuhibba lahu ziyaratu qabrihi صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأنها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وليست هي أصل القصد، وهذه هي الزيارة المشروعة، ولا يشرع شد الرحل إليها، بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى انعقد الإجماع على تحريمه، ومن فعله فهو عاص بنيته آثم بقصده لمخالفته لمفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. أما كيفية الزيارة فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر: السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم جزه عن أمته خير الجزاء فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترحم عليهما، لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها أو استقبالها حال الدعاء أو سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لله ولا يطلب إلا منه. وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه واجبة ولا شرطا في الحج كما يظن بعض الجهال من العامة، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ارتباط بينهما وبين الحج بتاتا. وما ورد في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من يقول بمشروعية شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من مكملات الحج، فهي أحاديث ساقطة لا أصل لها، إما ضعيفة أو موضوعة، كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وغيرهما كثير، وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة مكذوبة. طيب، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Berkata penulis hafizahumullah ta'ala, idza zara al-muslimu al-masjid an-nabawiyya ustuhibba lahu ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Apabila seorang muslim mengunjungi Masjid Nabawi, ya, ketika seseorang di kota Madinah kemudian dia berkunjung ke Masjid Nabawi, maka disukai baginya untuk ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menziarahi kubur Nabi dan kubur dua sahabat beliau, yakni kubur Abu Bakar As-Siddiq dan kubur Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Li'annaha tabi'atun li ziyarati masjihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ziarah ini sifatnya tabi', ya, menziarahi kuburan Nabi dan kuburan sahabat Abu Bakar dan Umar itu mimbab tabi', ya, yakni mengikuti ziarah seorang muslim ke Masjid Nabawi, ya. Walaysat hiya aslal qasdi. Ini poin penting, ya. Menziarahi kuburan Nabi dan kuburan Abu Bakar dan Umar ini sifatnya tabi',
ya mengikuti ziarah seorang muslim ke Masjid Nabawi. Bukan asalnya kita ke kota Madinah untuk ziarah kubur. Ya. Tapi kita ke kota Madinah asalnya untuk apa? Untuk ke masjid. Ya salat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan dibalik. Ya. Jangan seseorang menjadikan aslul qasdinya, ya, tujuan asalnya adalah ke kuburan. Ya. Tapi tujuan asal seorang muslim ketika ke kota Madinah adalah untuk datang ke Masjid Nabawi, salat di Masjid Nabi. Ya. Karena yang dijelaskan keutamaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah apa? Salat di Masjid Nabawi. Sudah kita jelaskan ya pada pertemuan yang lalu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk syaddur rihal, ya, untuk bepergian jauh, untuk safar ke tempat yang jauh, ya, dengan niat ibadah kecuali ketiga masjid. Yang dituju masjid, ya, bukan kuburan. Ya, tidak boleh seorang muslim ziarah, ya, safar ke tempat yang jauh dengan maksud ibadah, dengan maksud ta'abbud, kecuali mendatangi tiga masjid. Yang pertama masjid apa? Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Nah, ini poinnya. Yang kita, ya, niatkan tatkala kita ke kota Madinah adalah mengunjungi Masjid Nabawi. Ya. Sedangkan ziarah ke kubur Nabi sifatnya mengikuti. Tapi itu bukan asal. Ya. Asalnya adalah kita ke kota Madinah untuk mendatangi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Makanya penulis mengatakan di sini, li'annaha tabi'atun li ziyarati masjidihi sallallahu alaihi wasallam wa laysat hiya aslal qasdi. Ya, karena menziarahi kubur Nabi, kuburan Abu Bakar dan juga Umar, mengikuti kunjungan seorang muslim ke Masjid Nabawi. Ya. Tapi bukan itu yang asal. Yang asal kita ke masjid. Wa hadhihi hiya ziyaratul masyru'atu. Dan inilah ziarah yang disyariatkan. Seseorang, ya, datang ke Masjid Nabawi untuk salat di Masjid Nabawi, kemudian, ya, setelah itu disukai untuk ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusra'u syaddur rahli ilaiha. Dan tidak disyariatkan seseorang syaddur rahl, yakni bepergian jauh dengan maksud ibadah ilaiha. Dhamir ha di sini kembali ke mana? Kembali ke mana? Kembali ke ziaratul qabri. Ya, kembali ke ziaratul qabr. Ini tidak disyariatkan seseorang safar dengan maksud ziarah kubur. Ya, semata-mata hanya untuk ziarah kubur. Ya. Tapi kalau syaddur rahl, safar dengan maksud mendatangi Masjid Nabawi, maka ini disyariatkan. Ya. Kemudian setelah itu baru ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan yang dijadikan sebagai asal tujuan kita ke kota Madinah, ya, semata-mata untuk ziarah kuburan. Tapi yang utama, yang asas adalah untuk mendatangi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seseorang dia safar dengan, ya, niatan untuk mendatangi kuburan, maka ini tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan, bahkan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal syaddur rahli li ziyarati quburil anbiya'i was salihin wal amakinil ukhra ghairil masajidil thalatha, al masjidil haram wal masjidil nabawi wal masjidil aqsa in aqadal ijma'u ala tahrimihi. Bahkan kata penulis, ya, telah ada ijma' para ulama,
ya telah terjadi kesepakatan kaum muslimin bahwasannya safar dengan maksud ziarah kubur. Ya, seseorang safar ke tempat yang sangat jauh, ya, kemudian dia niatkan ta'abbud, ya, dalam rangka ziarah kubur para nabi, ziarah kubur orang-orang saleh, atau tempat-tempat yang lain selain daripada 3 masjid, termasuk perkara yang diharamkan dengan ijma' para ulama. Ya, dengan kesepakatan para ulama. Wa man fa'alahu fahuwa 'asin bi niyyatihi athimun bi qasdihi. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, yakni syaddur rahal atau safar dengan maksud yakni mendatangi kuburan orang-orang saleh, kuburan nabi, ya, orang-orang saleh atau tempat-tempat yang lain dengan maksud ibadah, maka dengan niatnya dia jatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Athimun bi qasdihi. Bahkan dia berdosa dengan niatnya. Ya. Kenapa demikian? Kata penulis, li mukhalafatihi li mafhumil haditsil warid fi syaddir rihal ilal masajidi thalathah. Karena niat semacam ini bertentangan dengan mafhum hadis yang datang tentang larangan syaddur rihal, ya, larangan yakni untuk safar ke tempat yang jauh dengan maksud ibadah. Nabi melarang seseorang, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang melakukan pepergian yang jauh, melakukan safar dengan maksud ibadah kecuali ke 3 masjid. Maka mafhum hadis ini, siapa yang melakukan safar dengan tujuan ibadah selain 3 tempat tersebut, berarti dia maksiat kepada Allah. Karena dia yakni menyelisihi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini poin yang sangat penting, ya, yang dibutuhkan oleh kaum muslimin agar kita tidak jatuh ke dalam perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, amma kaifiyatuz ziyarah, adapun tata cara kita ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita sudah di kota Madinah, sudah di Masjid Nabi alaihi salatu wasalam, dan kita ingin ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya, fa'ala zair an yaqif tijaha qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi adabin wa khafdhi sautin. Ya, seseorang ketika dia ada di Masjid Nabawi, maka dia menuju kuburan Nabi, ya, yang ada di sisi kiri, ya, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menghadap ke arah kuburan Nabi, ya. Kemudian ya dia menghadap dengan penuh adab, dengan merendahkan suara, tidak mengangkat suara, ya, tapi merendahkan suara. Tsumma yusallim alaihi. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini yang kita ucapkan ketika kita ada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan salam kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Dawud dan yang lainnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ya, hasannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Nabi yang mulia, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Kata Nabi yang mulia, tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah akan, ya, mengembalikan ruhku. Allah kembalikan ruh
ya ke jasadku sehingga aku menjawab salam orang tersebut. Ini perkara gaib. Kaifiatnya wallahu alam. Ya, tapi kita wajib meyakini bahwasanya Allah Maha mampu untuk mengembalikan ruh Nabi yang mulia kepada jasad beliau, untuk menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Adapun kaifiatnya bagaimana? Wallahu a'lam. Cukup kita imani, cukup kita yakini. Selama hadisnya sahih, maka kita imani, kita yakini. Adapun kaifiatnya, ya maka Allah yang mengetahui. Kata penulis, wa in qala zair, kalau orang yang ziarah kubur tersebut dia mengucapkan salam, assalamu alayka ya khiratallahi min khalqi. Assalamu alayka ya khiratallahi min khalqi. Ya, keselamatan, kesejahteraan atas engkau wahai makhluk Allah yang terbaik. Ya. Wahai makhluk Allah yang terbaik. Asyhadu annaka qad ballaghta risalah. Aku bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah Allah. Wa addaital amanah. Engkau telah menunaikan amanat. Wa nasahtal ummah. Engkau telah memberikan nasihat kepada umat. Wa jahadta fillahi haqqa jihadihi. Engkau telah berjuang, bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya dengan sebaik-baiknya. Allahumma atihil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikan kepada Rasulullah wasilah dan fadilah. Wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta. Dan ya bangkitkan beliau pada yakni manzilah yang terpuji yang kau janjikan kepada beliau. Allahumma jzihi an ummatihi khairal jaza. Ya Allah, berikan balasan ya kepada Rasulullah atas jasanya kepada umatnya dengan balasan yang terbaik. Kalau kita baca ini enggak mengapa. Ya, tapi ini panjang. Ya. Yang simpel apa? Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Ya, atau assalamu alayka ya Rasulullah. Ya. Kalau ini panjang, assalamu alayka ya khiratallahi min khalqi. Asyhadu annaka qad ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Allahumma atihil wasilata wal fadilah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta. Allahumma jzihi an ummatihi khairal jaza. Kalau mau baca silahkan. Ya, tapi kalau ya tidak maka ada yang lebih ringkas. Thumma ba'da dzalik, kemudian setelah seseorang mengucapkan salam kepada Rasulullah, yusallim ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Ya, kemudian mengucapkan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma wa yad'u lahuma wa yataraham alaihima, mendoakan kebaikan untuk keduanya dan mendoakan rahmat untuk Abu Bakar dan Umar. Ya. Lima uthira an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berdasarkan riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, annahu kana idza sallama ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, bahwasanya Ibnu Umar ketika mengucapkan salam, ya ketika di kota Madinah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ingin mengucapkan salam kepada Nabi dan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. La yazidu ala qawlihi, maka Ibnu Umar tidak menambahkan ya dari ucapannya assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakrin, assalamu alayka ya Abata. Ya, semoga kesejahteraan atas engkau wahai Rasulullah, kesejahteraan atas engkau wahai Abu Bakar, dan kesejahteraan atas engkau wahai ayahku. Ya, simple. Ini salam
yang diucapkan Ibnu Umar ketika menziarahi kuburan Nabi dan ya kuburan Abu Bakar dan Umar. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakrin. Assalamu alayka ya Abatah. Kalau kita nggak mungkin mengucapkan ya Abatah, karena kita bukan anaknya Umar. Tapi kita mengucapkan apa? Assalamu alayka ya Umar. Ya, jangan baca ya Abatah. Ya, karena kita bukan anaknya Umar. Kalau Ibnu Umar ya Abatah karena beliau anaknya. Ya. Tsumma yansarif, kemudian Ibnu Umar yang meninggalkan kuburan ya tersebut. Kata penulis, wa yahrum 'ala az-zairi wa ghairihi at-tamassuhu bil hujrati au taqbiluha au at-tawafu biha au istiqbaluha halad du'a. Dan diharamkan bagi orang yang ziarah ke kuburan Nabi dan kuburan Abu Bakar dan Umar ya untuk tamassuh, yakni mengusap ya, tamassuh, mengusap ke ya, arah kuburan tersebut ya, atau mencium kuburan tersebut, atau tawaf di sekitar kuburan, atau menghadap ke arah kuburan ketika dia berdoa. Ya. Ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Au su'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam qada al-hajat. Dan juga diharamkan bagi seseorang untuk meminta hajat, meminta dipenuhi hajat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, tunaikan hajat hamba, ya, berikan hajat hamba, berikan segala apa yang hamba inginkan. Enggak boleh. Ya. Kita meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita minta kepada Rasul untuk menunaikan hajat-hajat kita. Wa tafrijul kurubat. Ya, enggak boleh kita meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tafrijul kurubat, ya, minta untuk dilapangkan dari segala macam kesusahan. Enggak boleh minta hajat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia di kuburan beliau. Wa syifa al-marad, ya, minta kesembuhan dari penyakit, wa nahwi dzalik, atau permintaan-permintaan yang lain. Li'anna dzalika kullahu lillah. Karena doa itu hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yutlabu illa minhu, dan tidak diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim, seorang muslimah ya menginginkan hajat tertentu, maka minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Ya, karena doa itu ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kepadaku, kata Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Hatta Rasulullah enggak boleh. Seorang muslim berdoa meminta hajat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meminta kepada selain Allah hajat-hajatnya, berdoa kepada selain Allah untuk ditunaikan hajat-hajatnya, berarti dia memalingkan peribadatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sarful ibadah li ghairillah, memalingkan peribadatan untuk selain Allah termasuk perbuatan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hati-hati. Ya. Terkadang sebagian orang ya datang ke kuburan Nabi, ya, kemudian menyeru Nabi, minta hajat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkara yang ya sangat berbahaya. Ya, tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, karena doa ya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memalingkan doa untuk selain Allah, sebagaimana kita enggak boleh salat untuk selain Allah, ya enggak boleh kita menyembelih untuk selain Allah. Demikian pula doa, tidak boleh seorang muslim ya meminta-minta hajatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang kita minta adalah orang termulia, Rasul termulia, ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak untuk diibadahi selain Allah, dan Nabi enggak pernah ridha. Ya, Nabi tidak pernah ridha terhadap orang yang
meminta-minta hajat kepada beliau. Kata penulis, walaysat ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabrai sahibaihi wajibatan. Ziarah kuburan Nabi dan kuburan dua sahabat beliau, yakni kuburan Abu Bakar dan Umar, itu hukumnya tidak wajib. Ya, tidak wajib hukumnya. Wala syartan fil haji kama yadhunnu ba'dul juhali minal 'ammati. Dan juga tidak termasuk syarat sahnya ibadah haji. Kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwasannya disunnahkan bagi seorang muslim untuk ziarah ke kota Madinah, mengunjungi Masjid Nabi. Secara khusus bagi orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Tapi ziarah ini tidak ada kaitan dengan haji dan umrah seseorang. Artinya kalau seseorang dia menunaikan ibadah haji tanpa ke kota Madinah, maka hajinya sah dan hajinya sempurna. Demikian pula ketika seseorang umrah, ya, tanpa ke kota Madinah, maka umrahnya sah. Tapi ya kalau dia mau keutamaan, ya, maka berkunjung ke kota Madinah, mendatangi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berkunjung ya ke Masjid Nabi tidak ada kaitan dengan keabsahan ibadah haji atau umrah seseorang. Ya. Sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang-orang juhal dari kalangan orang-orang awam. Mereka mengira bahwasannya ya, ziarah kuburan Nabi ini terkait dengan keabsahan ibadah haji. Kalau enggak ziarah kubur Nabi, hajinya enggak sah. Ya. Atau hajinya enggak sempurna. Maka ini ya persangkaan yang tidak tepat. Bal hiya mustahabbatun fi haqqi man zara masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal irtibata bainaha wa bainal haji batatan. Bahkan ya yakni menziarahi kuburan Nabi ini hukumnya mustahab, disukai bagi semua orang yang mengunjungi Masjid Nabi, baik dia jamaah haji atau jamaah umrah atau orang biasa yang tidak haji dan tidak umrah, maka disukai untuk mengunjungi ya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kaitan dengan ibadah haji ya sama sekali. Wa ma warada fi hadzal bab min al ahadits allati yahtajju biha man yaqulu bi masyru'iyyati shaddir rahli ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annaha min mukammilatil haji fahiya ahadits saqitah la asla laha imma dha'ifatun aw mawdu'atun. Kata penulis, adapun ya hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh sebagian orang yang mengatakan disyariatkan safar untuk mengunjungi kuburan Nabi, ya, dan mengunjungi kuburan Nabi ini termasuk hal yang menyempurnakan ibadah haji atau ada kaitannya dengan ibadah haji seseorang, maka hadis-hadis yang mereka jadikan sebagai hujjah dalam masalah ini adalah hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah ya, oleh para ahli hadis. Hadis yang la aslalaha, tidak ada asal usulnya ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma dha'ifah atau mawdu'ah. Ya, imma hadisnya lemah atau hadisnya palsu. Ya, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang terkait dengan masalah anjuran untuk ya, ziarah kubur Nabi, ya, mengatakan itu bagian dari ibadah haji seseorang, maka ini tidak ya ada asal usulnya, hadis yang tidak sahih dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam masalah ini kata penulis ke hadis seperti hadis yang tersebar di sebagian ya kaum muslimin, man hajja walam yazurni faqad jafani. Siapa yang menunaikan ibadah haji dan tidak mengunjungi, ya tidak ziarah kepadaku, maka dia telah berpaling dariku. Ya,
Ini seolah-olah mengkaitkan antara haji dengan apa? Dengan ziarah kubur Nabi. Ya. Siapa yang menunaikan ibadah haji dan dia tidak mengunjungi aku ya di kuburanku, maka dia telah berpaling dariku. Demikian pula hadis yang tidak sahih dalam masalah ini, ya. Hadis yang dinisbatkan kepada Nabi namun tidak tepat, ya, tidak sahih, tidak valid. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah kuburanku, maka wajib untuknya syafaatku. Dia akan dapat syafaatku di hari kiamat. Wa ghairuhuma katsir, dan hadis yang lain banyak dalam masalah ini, ya. Wa kulluha lam yathbut minha haditsun wahid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun semua hadis tersebut tidak ada yang sahih, tidak ada yang valid, ya, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal jazama ba'dhu ahli ilmi bi annaha kullaha mawdu'atun makdzubatun. Bahkan para ulama, ya, menjazmkan, menetapkan bahwasanya hadis-hadis terkait dengan keutamaan ziarah kuburan Nabi alaihi salatu wasalam adalah hadis-hadis yang sifatnya maudhu'ah, hadis yang palsu, makdzubah, yang dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka penting bagi seorang muslim untuk beragama di atas basirah, ya, bukan sebatas ikut-ikutan, tapi di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, masalah yang terakhir, Iqra al-mas'alah tsalitsah. ثم قال المصنف: المسألة الثالثة الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية. يستحب لزائر المدينة رجلا كان أو امرأة أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه لفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين، وقوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد كقبر حمزة رضي الله عنه وغيره، ويسلم عليهم ويدعو لهم لفعله صلى الله عليه وسلم إذ كان يزورهم ويدعو لهم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموتى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارتها مشروعة كمبرك الناقة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم وبئر عثمان والمساجد السبعة ومسجد القبلتين، فهذه لا أصل لها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها، ولم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه زارها. وليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها ويتجنب الأماكن التي لا تشرع زيارتها. Baik, jazakallahu khairan wa baraka fiik. Iya, masalah yang terakhir dari bab yang kelima terkait dengan tempat-tempat yang lain yang ada di kota Madinah yang disyariatkan untuk kita kunjungi. Ketika seseorang ada di kota Madinah, maka ada beberapa tempat yang disyariatkan untuk dia kunjungi, ya,
selain dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, yustahabbu li zairil Madinah rajulan kana aw imra'atan an yakhruja mutatahhiran ila Masjid Quba wa yusalli fihi. Disukai bagi orang yang berkunjung ke kota Madinah, baik dia laki-laki ataupun perempuan, untuk keluar dalam kondisi bersuci, ya dalam kondisi berwudu, untuk mengunjungi Masjid Quba dan salat di Masjid Quba. Ini diantara hal yang disyariatkan. Ya, ketika seseorang di kota Madinah, maka dia berkunjung ke Masjid Quba, ya, dan salat di Masjid Quba. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, haitsu kana yazuru Masjid Quba, di mana Nabi alaihi salatu wasalam beliau, ya, sering berkunjung ke Masjid Quba. Rakiban, baik dia naik kendaraan atau masyian berjalan kaki, wa yusalli fihi rak'ataini, dan Nabi salat di Masjid Quba sebanyak 2 rakaat. Ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa masyian fayusalli fihi rak'ataini. Kata Ibn Umar, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering, ya, berkunjung ke Masjid Quba, baik naik kendaraan ataupun berjalan kaki, kemudian Nabi salat sebanyak 2 rakaat di masjid tersebut. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi yang mulia. Ya, kalau sebelumnya sunnah fi'liyah, kalau yang kedua sunnah qauliyah. Dari hadis Sahal bin Hanif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersuci dari rumahnya. Ya, kalau kita yang enggak di sana rumahnya, ya dari tempat kita menginap, ya dari hotel kita. Ya. Siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba dan dia salat di masjid tersebut, salat apapun. Nabi sebutkan dengan nakirah, menunjukkan keumuman. Ya, mutlak salat apapun yang kita lakukan. Fa shalla fihi salatan. Kemudian dia salat di Masjid Quba tersebut, kana lahu ka ajri umrah. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan ibadah umrah. Ya, jadi Masya Allah, ya ketika kita umrah kemudian ke kota Madinah, kemudian ke Kuba, salat di Masjid Kuba, ya dapat ibadah pahala umrah 2 kali. Ya, umrah secara langsung, kemudian dapat pahala umrah ketika kita salat di Masjid Kuba. Maka luar biasa. Ya, kota Madinah itu kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kebaikan seorang muslim ya dilipat gandakan di sana. Ya, maka maksimalkan dengan amalan-amalan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah masuk waktu Isya, silakan adzan terlebih dahulu. Setelah adzan kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah yang Allah muliakan, ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Seorang muslim saat ini berusia 67 tahun, belum haji, tapi sudah mendaftar, dan perkiraan berangkat sekitar 20 tahun lagi.
Pertanyaannya, apakah orang tersebut ada kewajiban berhaji? Manakah yang lebih baik bagi dia, berhaji atau umrah? Iya. Para jamaah yang Allah muliakan, terkait dengan kewajiban ibadah haji, bagi seseorang yang memiliki kesanggupan, ya, secara fisik ataupun secara finansial, maka hal ini disepakati oleh para ulama. Ya, tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasannya ibadah haji adalah salah satu kewajiban atas seorang muslim, dengan catatan man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang punya istita'ah, punya kemampuan, ya, untuk berangkat ke sana, baik mampu secara fisik ataupun mampu secara perbekalan, secara finansial. Adapun seseorang yang tidak memiliki kemampuan, maka enggak wajib haji atas dirinya. Ya. Adapun terkait dengan ibadah umrah, ya, maka para ulama berselisih pendapat tentang status hukum fikih ibadah umrah, antara yang mewajibkan dengan yang mensunnahkan. Ya, jumhur para ulama mengatakan bahwasanya ibadah umrah itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ibadah umrah hukumnya wajib. Tapi terkait dengan ibadah haji, maka tidak ada khilaf di antara para ulama akan kewajiban ibadah haji bagi yang punya kemampuan. Ya. Maka terkait dengan pertanyaan penanya di sini, ya, kalau dia sudah mendaftar, maka alhamdulillah, ya, dia sudah berusaha untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Dia punya kesanggupan, ya, dia punya kemampuan secara finansial, ya. Maka paling tidak kita ada ikhtiar, ada usaha untuk mendaftar. Ya. Urusan apakah kita sampai umur di usia tersebut, ya, atau tidak, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bisa mempercepat keberangkatan dan kita mampu, maka lakukan. Ya. Lakukan. Yang awalnya haji reguler, ya pindah ke haji khusus. Ya. Kalau kita punya kemampuan, gunakan uang kita untuk, ya, mempercepat keberangkatan kita ke tanah suci. Apalagi haji yang kita tunaikan ini sifatnya haji wajib. Memang kita belum pernah haji sebelumnya. Ya, dan kita punya kemampuan untuk bisa berangkat lebih cepat. Kenapa enggak lebih cepat kita berangkat? Ya. Kalau kita enggak punya kemampuan, kita hanya bisa mengupayakan haji reguler, ya, yang mau tidak mau cukup lama, ya, waktu menunggunya, maka paling tidak kita ada usaha untuk menjalankan kewajiban rukun Islam yang kelima. Ya, urusan sampai enggak sampai usia kita di usia tersebut, maka Allah yang menentukan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Siapa, ya, yang berniat untuk melakukan satu amal kebaikan, dan haji kebaikan, siapa yang berniat mengerjakan satu kebaikan, kemudian karena uzur dia tidak bisa mengerjakan kebaikan tersebut, kata Nabi yang mulia, maka dicatatkan untuknya satu kebaikan dengan niatnya. Ya, maka paling tidak kita sudah ada niat, sudah ada ikhtiar untuk menjalankan kewajiban tersebut.
Ya. Kalau kita baru mampu daftar sekarang, ya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita, ya, sampai kita bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Ya. Kemudian kalau seandainya, ya, di tengah-tengah masa menunggu keberangkatan ibadah haji kita, kita ada rezeki untuk bisa berangkat umrah, maka alangkah baiknya, ya, kita berangkat umrah. Ya, kita berangkat umrah. Kalau seandainya, ya, ada rezeki. Ya, karena kalau harus menunggu 20 tahun lagi, ya, mungkin enggak sampai waktu, ya, usia kita. Ya, sudah 67. Ya, kalau tambah 20, 87. Ya, 87. Ya, mungkin nanti jadi jamaah haji tertua, ya, yang berangkat dari Indonesia. Mungkin, wallahu a'lam, ya, kalau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimudahkan, ya, untuk bisa segera berangkat ke tanah suci, ya, bagi penanya dan bagi kita semua untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Kalau seandainya ada kesempatan untuk berumrah dan belum sempat berumrah sebelumnya, maka enggak ada salahnya untuk berumrah sambil menunggu, ya, masa menunggu 20 tahun tersebut. Ya, berumrah terlebih dahulu, karena umrah juga, ya, fadilah, memiliki fadilah yang sangat besar, ya, bagi seorang muslim dan muslimah. Paling tidak sudah ada ikhtiar, sudah mendaftar, ya, sudah, yakni mengamankan kuota untuk berangkat. Selebihnya maka minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemungkinan akan dibuka haji melalui jalur laut oleh pemerintah. Ya. Di manakah miqat hajinya? Ya, kalau seandainya kita berangkat, yakni mengikuti, ya, miqat ahlul Yaman, maka miqatnya adalah daerah yang sejajar dengan Yalamlam. Ya. Sama seperti kita di atas pesawat. Ya, kalau kita langsung ke Mekah, ya, dan kita melewati, yakni miqatnya ahlul Yaman, ya, maka miqat kita adalah daerah yang sejajar dengan penduduk Yaman. Ya, dari Yalamlam. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kebanyakan orang-orang Indonesia ketika berhaji tidak bermalam di Mina pada malam tanggal 9 Dzulhijjah. Bagaimana hukumnya? Adakah dam bermalam di Mina, ya, pada malam ke-9 Dzulhijjah? Ini pada hari Tarwiyah. Kemudian bermalam di malam ke-9 Dzulhijjah, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya, maka kalaupun seseorang tidak bermalam di Mina di malam ke-9, maka tidak ada kewajiban untuk membayar dam, ya, bagi orang tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Salat di Masjid Nabawi pahalanya dilipat gandakan. Apa juga ada keutamaan tinggal di kota Madinah, Ustaz? Iya. Yani secara umum, ya, kota Madinah adalah kota yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kota Madinah adalah kota yang nanti di akhir zaman tidak bisa dimasuki oleh Dajjal.
ya oleh Dajjal. Ya. Ini fadilah kota Madinah. Ya. Kemudian ketika kita di sana maka besar kesempatan untuk mendapatkan pahala salat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan khusus, pahala khusus yang didapatkan oleh orang yang ditinggal di kota Madinah maka tidak ada. Ya, di mana orang yang tinggal di kota Madinah ya maka mendapatkan pahala tertentu, maka tidak ada ya keutamaan seperti itu. Ya, tapi secara umum kota Madinah adalah kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya kota Madinah adalah ya negeri Islam pertama kali. Ya kaum muslimin. Ya. Kemudian kota Madinah adalah tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ya sehingga tidak bisa dimasuki oleh Al-Masihud Dajjal. Ya. Adapun ya keutamaan dalam hal di sini mendapatkan pahala tinggal di kota Madinah, maka tidak ada keutamaan seperti itu secara khusus. Ya. Maka kembali kepada seseorang. Ya. Karena tempat yang suci kata para ulama tidak serta-merta mensucikan orang yang di dalamnya. Ya. Al-amakin al-muqaddasah la tuqaddisu ahlaha. Ya. Ini tempat-tempat yang disucikan tidak serta-merta ya menjadikan orangnya suci. Ya. Tapi ya, secara umum kota Madinah adalah kota yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan beberapa fadilah keutamaan. Nah, yang memiliki keutamaan adalah salat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang ada dalil secara khusus ataupun tinggal di kota Madinah maka wallahu alam tidak ada dalil khusus yang menjelaskan ya seseorang mendapatkan keutamaan ya pahala tertentu ketika dia tinggal di kota Madinah. Ya. Baik, ini yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sebagiannya belum bisa saya jawab. Insyaallah di lain waktu kita berikan kesempatan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.